بھی حاضری ہوئے تو چلو کئی دی ڈھیر ساری لمبی غیر حاضری آئی جیڑی حاضری وہ لواڑ لگ گئے تو ہوں بانی ہون دی حیثیت نال میں اعلان کرنا کہ تواڈے سامنے خطیب ولایت علی قبلہ حافظ محمد علی صاحب وہ خطاب کرسن سرکار تشریف لے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت صلی علی محمد و آل محمد کوشش کر کے کم از کم اتنی صلوات پڑھ لیں کہ جتنے احباب تشریف فرمائیں بآواز بلند صلوات صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حاذان خصمان اختصموا فی ربہم بآواز بلند صلوات دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے پروردگار عالم آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں خادمین فرش عزا خصوصاً رمضان حسینی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے احباب اس کاروان عزا میں شریک ہیں مولا ان کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس شہنشاہ معظم کا ظہور جلد ہو جو شریک القرآن ہے جو خلیفۃ الرحمن ہے جو امام الانس والجان ہے جو صاحب العصر والزمان ہے وہ شہنشاہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں جو مجتبیٰ بھی ہیں جو سیدہ بھی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں وہ شہنشاہ تشریف لائیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر یہ اعلان فرمائیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ تاکہ پوری دنیا کا ہر منکر ولایت کے جان جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے بآواز بلند صلوات کی تلاوت صلی علی محمد و آل محمد و عجل یا رسول اللہ نہیں اس کو مائک یہ پیچھے چلا جاتا ہے نا جی اس کو ذرا سب کر یہ مائک پیچھے چلا جاتا ہے بس ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں پہ کر بار دیگر بلندتر صلوات یا علی یا پروردگار عالم قرآن کریم کی سورہ حج میں ارشاد فرما رہا ہے حاذان خصمان اختصموا فی ربہم کہ دو گروہ جھگڑ رہے ہیں دو گروہ لڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں یہ جس نے سمجھی آیت تو اس نے سمجھی ہے، باقی ابھی سمجھ جائیں گے کہ یہ آیت میں نے تلاوت کیوں کی اور
रात के इस वक्त जबकि रात आधी रात होने के करीब पहुंच चुकी है, तो ये कौन से दो गिरोह हैं कि जो झगड़ा कर रहे हैं अपने रब के बारे में। अल्लाह ने फरमाया हाज़ान ख़स्मान इख्तसमू फ़ी रब्बिहिम, दो गिरोह हैं जो झगड़ा कर रहे हैं अपने रब के बारे में। ये आम गिरोह नहीं, बल्कि अल्लाह कह रहे जंगे बदर में काफिर लड़ रहे हैं मुसलमानों से। जिसने अभी भी सिर्फ सर हिलाया है वो मेरी तरफ देखें। इस आयत में अल्लाह ने जंगे बदर का मकसद बयान किया है कि जंगे बदर का मकसद है क्या। अब बाकिर शाह जी कई बंदे ये सुन के परेशान हो गए हैं कि रात के इस वक्त 20 से 25 मिनट का जो फ़ज़ाइल बाकी पढ़ना है उसमें जंगे बदर का तज़किरा 19 मुहर्रम को जाफरिया कॉलोनी में करने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि मैंने पढ़ा है अपने मौला अमीर कायनात का एक फरमान, अली को ये अपनी जंगे बदर इतनी पसंद है कि अली हर मैदान में आके कहते थे अगर मेरा अंदाज़े किताल पूछना है तो कभी बदर वालों से पूछो। सदा सलामत रहें भाई, हमेशा जिंदाबाद रहें। जिसे समझ आई है वो बंदा मेरी तरफ देखे। अली मौला फरमाते हैं अगर कभी मेरा अंदाज़े किताल पूछना हो तो फिर बदर वालों से पूछो। ये बदर की जंग का मकसद अल्लाह ने सूरह हज में बताया और बता के कहा कि दो गिरोह हैं जो झगड़ा कर रहे हैं अपने रब के बारे में। क्यों? क्योंकि जंगे बदर थी इस्लाम की पहली जंग। आज तक आपने ओहद भी सुनी है, खैबर भी सुनी है, बदर भी सुनी है, खंदक भी सुनी है, गदीर भी सुनी है, लेकिन जो तफसील मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो खुसूसन बच्चों और नौजवानों के लिए तोहफ़ा है अगर आप वसूल करें। जंग बदर इस्लाम की वो पहली जंग थी कि जब मुसलमानों को और इस्लाम को ये मौका मिला कि वो अपनी बहादुरी साबित करें। चूँकि इससे पहले हिजरत तो हुई है लेकिन जंग नहीं हुई। 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी जुमे के दिन नबी अकरम 313 सहाबा को कह रहे थे कि कल इस्लाम की पहली जंग है, और बंदे मुस्तफ़ा का चेहरा देख के कह रहे थे कि अभी तो हिजरत की थकावट नहीं उतरी। जिसने हाथ नहीं उठाया वो बंदा बड़ा पीछे रह जाएगा, क्योंकि जब तक आप सोचते रह जाएंगे मैं आपको खुदा हाफिज कह के चला जाऊंगा। कि अभी लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह हिजरत की थकावट नहीं उतरी तो हम जंग की तैयारी कैसे करें। तो अभी जिनका जंग करने का प्रोग्राम बन रहा था उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह क्या आपको पता नहीं कि उधर लश्कर लाने वाला कोई आम नहीं बल्कि अबू जहल है। रसूल ने फरमाया अबू जहल अकेला नहीं आ रहा बल्कि उसके साथ 1000 का लश्कर है। का हम कितने हैं? का 313। वो कितने हैं? का 1000। का फिर या रसूल अल्लाह हम 313 हैं, वो 1000 हैं, हमारे पास हथियार कम हैं, उनके पास हथियार पूरे हैं, तो हम लड़ेंगे कैसे? का घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ अली है। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहें। जिसका हाथ उठा है भाई, मैंने कहा था आप पीछे रह जाएंगे, मैं आगे निकल जाऊंगा। जो बंदे शुरू से साथ थे उन्होंने जुमले का लुत्फ लिया है। क्या घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ अली है। कहने लगे या रसूल अल्लाह फिर भी हमें बताइए ना, हम 1000 का मुकाबला करेंगे कैसे? कहने लगे अल्लाह ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है, बस तुम्हें जाना है और जंग लड़नी है। और जिसने आज तक 5वीं की इस्लामियात की किताब भी पढ़ी है उसे पता है कि बदर में मुसलमानों की हालत बड़ी पतली थी। इस्लाम की तारीख इतनी गरीब थी नहीं जितनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने लिखी है, लेकिन चलो जो उन्होंने तारीख लिखी है मैं उसी के जुमले पढ़ देता हूँ। वो कह रहे थे उधर अबू जहल आया, उसके पास 1000 का लश्कर था जिसमें अब्दवुद के जैसा, वास बिन उमैया जैसा पहलवान था, उसके पास 1000 काफिर थे, सारे के सारे घर के अहम थे, सरों पे खौत थे, जिस्म पर जिरे थी, हाथों में तलवारें थी, सारे घोड़ों पे सवार होके आ रहे थे। और लश्कर इस्लाम इतना गरीब था, सिर्फ 8 जिरे थी, 4 तलवारें थी, 2 नेज़े थे, 2 घोड़े थे, 8 ऊंट थे, बाकी सारे पैदल थे। तवज्जो भाई, मैंने कहा पीछे रह जाएगा तो बड़ा लुत्फ नहीं आएगा। उन्होंने कहा बाकी सारे पैदल थे, बाकी सारे पैदल थे। भाई जब इतनी गुर्बत थी तो फिर जंग के मैदान में आ क्यों रहे हैं? जितने बुजुर्ग बैठे, हफीज जलंधरी ने शाहनामा इस्लाम में बदर के लश्कर की तारीफ लिखी। वो लिखते हैं ये लश्कर सारी दुनिया से
अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर आप काली कमली वाला था। नहीं, जिसने आधा आधा हाथ उठाना है वो अभी छुट्टी ले ले, आवाज जिस तक पहुंच रही है वो हाथ उठाए भाई। उन्होंने कहा ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था कि इस लश्कर का अफसर आप काली कमली वाला था। ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। न तेगो तीर पे तकिया, न नेज़े पर, न भाले पर, भरोसा था इन्हें सादा सी काली कमली वाले पर। जिंदाबाद अली के शिया, हाथ उठाना, फिक्रा आगे आने वाला है। का भरोसा था इन्हें सादा सी काली कमली वाले पर। न तीरे हैं, न तलवार है, न नेज़े है, न भाले हैं, तो काली कमली वाले पर इतना भरोसा कैसे हो गया कि जो लोग जंग से डर रहे थे कि वो अचानक मैदान में आ गए। मैंने कहा हफीज जलंधरी आगे कलम बढ़ाओ ना, लिखो कि हुआ क्या। तुम कह रहे हो ये पहला जैश था दुनिया में अफवाजे इलाही का, जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। न तेगो तीर पे तकिया, न नेज़ों पर, न भाले पर, इन्हें भरोसा था तो सिर्फ सादा सी काली कमली वाले पर। कहता है इससे आगे लिखूं क्या, उन्हें काली कमली वाले पर भरोसा था और काली कमली वाले को अपने भाई अली पर भरोसा। सदा सलामत हमेशा आबाद रहे। हुसैन हुसैन बादशाह। या आप सदा सलामत रहें भाई, हमेशा जिंदाबाद रहें। अच्छा, वो जाफरिया कॉलोनी भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मोची दरवाजे वाला और कृष्ण नगर वाला काम हो रहा है कि जब आवाज़ जाएगी घर में स्पीकर में कि अल्लामा साहब बैठ गए हैं तो फिर उसी वक्त बाहर आएंगे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, किसी के आने से अली के जिक्र को फ़र्क पड़ता ही नहीं। कोई आए अली तब भी अली है, कोई ना आए अली तब भी अली। और खादमीन फर्श अज़ा परेशान होते हैं, बानी अक्सर परेशान होते हैं, जी फर्श अज़ा बिछ गई है, मजमा उतना आया नहीं जितना 11:30 बजे आएगा। और भाई जिसने नहीं आना उसने 11:30 भी नहीं आना, क्योंकि जिसके घर रात को मजलिस का बुलावा आ गया है वो मजलिस में अब से नहीं, वो कब से आया बैठा है। तवज्जो मेरी तरफ रखें तो मैं आगे फिक्रा पढ़ने लगूँ। उन्होंने कहा पूरे लश्कर को भरोसा था रसूल खुदा पर, और रसूल खुदा को भरोसा है अपने भाई अली पर। मंजर बड़ा कमाल बन गया था। उन्होंने कहा इस तरह से निकले बदर वाले 313 मदीने से, चूंकि सवारियां कम थी। अब सवारियां कम हों तो फिर सवार ज्यादा हों तो फिर होता क्या है, एक सवारी पर ज्यादा बंदों को एडजस्ट करना पड़ता है। घर में अफराद हों 4 और घर में हो मोटरसाइकिल तो 4 बंदे मोटरसाइकिल पे बैठेंगे। अफराद हों 8, गाड़ी में जगह हो 5 लोगों की तो 5 वाली गाड़ी में 8 बंदे बैठेंगे एडजस्ट होकर। यही हाल था लश्कर इस्लाम का। किसी ऊंट पे 3 बंदे, किसी ऊंट पे 4 बंदे, घोड़े 2 थे, घोड़ों की जीन पर पता नहीं कितने कितने बंदे सवार थे। अल्लाह जाने उन घोड़ों और ऊंटों का क्या हाल हुआ होगा जिनके ऊपर 5-5, 6-6 लंबे लंबे सहाबा बैठे हुए थे। वो बैठकर इस तरह बदर के मैदान की तरफ चले। तारीख में साइम चिश्ती ने कमाल फिक्रा लिखा। उनने लिखा आखिर में सवारी रह गई थी एक। आवाज थोड़ी सी जरा खोलें, आवाज आपने कम की। सवारी रह गई थी एक, सवार रह गए थे 2। जितना आप हैरान होते हैं मुझे उससे ज्यादा हैरान करना आता है। सवारी रह गई थी एक, सवार रह गए थे 2। सवारी का नाम था क़स्बा ऊंटनी, सवार एक मोहम्मद है। हाथ उठाना, खैरात मांगना। सवार एक मुस्तफ़ा है,
ایک مرتضیٰ ہے سوار، ایک مصطفیٰ ہے، ایک مرتضیٰ ہے۔ سارا لشکر اسلام سوار ہوا، کچھ لوگ ساتھ پیدل چلنے لگے، رسول کی اونٹنی پر یا مصطفیٰ بیٹھے ہیں یا مرتضیٰ بیٹھے ہیں۔ کچھ بندوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، آپ نے اپنے ساتھ کسی اور کو نہیں بٹھایا، علی کو بٹھایا ہے۔ رسول نے کہا آج بدر میں جاتے ہوئے دیکھ لو، ایک جیسے ایک جیسوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک زندہ باد، صدا سلامت رہے یا رسول اللہ، زندہ باد، مردہ آباد، جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بشرط زندگی 24 محرم الحرام کو بھی اسی مقام پر حاضری ہوگی، اور انشاءاللہ 25 کو بھی، 24 محرم کو بھی اور 25 محرم کو بھی، 24 کو بھی 9 سوا 9 بجے اور 25 کو بھی 8:45 بجے۔ اب مجھے نہیں پتا اس وقت باقر شاہ جی برآمدگی کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے شمشیر بھائی، لیکن میں اتنے بجے حاضر ہوں گا چاہے تب برآمدگی کا وقت ہو نہ ہو۔ 24 محرم الحرام کو بھی اور 25 محرم الحرام کو بھی سجدہ سید الساجدین کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے توجہ بھائی میری طرف رکھنا۔ انہوں نے کہا سواری رہ گئی تھی ایک، سوار تھے دو، ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ۔ سائم چشتی شیعہ نہیں سنی ہے، فکرہ کمال لکھا۔ انہوں نے کہا دونوں بھائی ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ علی کا سینہ توحید گنجینہ مہر نبوت سے ٹکرا رہا تھا۔ صدا سلامت رہے، جسے فکرہ سمجھ آیا ہے بھائی، صرف سر ہلانے سے بات نہیں چلنی، ابھی میں نے بات شروع کی ہے، 15-20 منٹ فضائل اور ہے کہ اس طرح سے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے کہ دنیا دیکھ دیکھ کے جل رہی تھی۔ محمد سے علی کی محبت کیا ہے، علی سے محمد کی محبت کیا ہے۔ آ گیا جنگ بدر، ایک دفعہ میری طرف دیکھیں تو میں فکرہ پہلے سمجھا لوں۔ مجھے نہیں پتا کہ قرآن میں جنگ بدر 3 جگہ پر تقسیم کیوں ہوئی۔ سورہ حج میں جنگ بدر پر 3 آیتیں آئیں جس میں سے میں نے ایک عنوان میں پڑھی، پھر اللہ نے سورہ انفال میں 4 آیتیں بتائی ہیں جس میں جنگ بدر آئی، اور سورہ آل عمران میں 6 آیتیں مسلسل ہیں۔ سورہ آل عمران کی 121 سے 126 نمبر آیت تک یہ 6 آیتیں ہیں جن میں جنگ بدر کا ذکر ہے۔ مجھے نہیں پتا مسلمانوں نے قرآن کس سے جمع کروایا ہے۔ آدھی جنگ بدر سورہ آل عمران میں آ گئی، آدھی سورہ انفال میں آ گئی، اور آدھی آ گئی سورہ حج میں۔ مجھے نہیں پتا قرآن میں جب واقعہ ایک تھا تو پھر 3 جگہ پر تقسیم کیسے ہوا۔ پھر کہنے لگے ہم نے ان سے قرآن لیا ہے، ہم نے ان سے قرآن لیا ہے۔ میں نے کہا پھر یہی حال ہوتا ہے، جنگ بدر کی 6 آیتیں وہاں آ گئی، 4 یہاں آ گئی، 3 یہاں آ گئی۔ بھائی نکال تو سکتے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم علی کے فضائل کو ایسے بانٹ دیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے۔ لیکن تمہارے بھی کیا کہنے، تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں قرآن ہمارے شیعوں کو ایسے سمجھ آئے گا جیسے سلمان جان گیا تھا کہ علی کون ہے۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یا علی یا علی یا علی، آپ صدا سلامت رہیں بھائی، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ توجہ میری طرف رکھنا، نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سٹینڈ باقر شاہ جی، یہ جعفر کلن والا نا، یہ اس کے اوپر صرف 2 مائک ہونے چاہیے، ایک ساؤنڈ والا اور ایک کیمرے والا، تیسرے کا مقصد ہی کوئی نہیں چونکہ یہ ٹکراتا ہے۔ نہیں آپ تشریف رکھیے، توجہ میری طرف۔ انہوں نے کہا وہ لشکر جنگ بدر میں جا رہا تھا کہ جس کی بہادری کے قصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ نہیں لوگوں نے آج تک یہی سنا ہے کہ بدر میں فرشتے آئے تھے، آج محمد علی ورق بتانے لگا ہے کہ کیسے آئے تھے۔ آپ صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ توجہ سارے ذرا آرام سے ایک دفعہ سننا۔ میں نے کہا جی کیوں اگر واقع ایک تھا تو 3 جگہ پہ تقسیم ہوا؟ کہنے لگے یہ تو قرآن جمع کرنے والوں کو پتا ہو۔ کہنے لگے اچھا اگر قرآن میں آیتیں کچھ آگے پیچھے آ گئی ہیں، جو وہی سب سے پہلے آئی وہ 30ویں سپارے میں چلی گئی، جو وہی سب سے آخر میں آئی وہ سورہ مائدہ میں آ گئی، تو پھر کیا طریقہ تھا کہ قرآن کی صورتیں اور آیتیں تو ساری موجود ہیں، ہم تک ترتیب سے پہنچتی؟ تو میں نے کہا جب علی قرآن جمع کر کے لائے تھے تب لے لیتے۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ آباد رہے۔ یہ تاریخ سمیٹ رہا ہوں 1400 سال کی۔ تو
अल्लाह ने फिर पूरा वाक़या बयान करना शुरू किया। सूरह आले इमरान की आयत 121 से 126 तक अल्लाह ने कहा, ऐ हबीब, मैं आयतें आपने घर जाकर खुद पढ़नी, मैंने सिर्फ एक एक लाइन का तर्जुमा बताकर गुजर जाना है, चूंकि आगे 2-3 आयतें बड़ी अहम हैं जिनकी तिलावत के बगैर गुजारा ही नहीं। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे हबीब, ज़रा वो सुबह का वक्त याद करें ना, कि जब आप लश्कर को जंग की हिकमत अमली बता रहे थे और कुछ लोग चाह रहे थे कि वो ना लड़ें, वो घबराए हुए थे, तब आपने उनको कहा, घबराओ नहीं, परवरदिगार तुम्हारे साथ है। बड़ी तवज्जो भाई। का फिर हुआ क्या? का ए रसूल, इनसे कह दो कि तुम्हारे पास फरिश्ते आएंगे। अब सूरह आले इमरान में जिक्र आया 3000 फरिश्तों का, फिर 5000 फरिश्तों का, लेकिन अल्लाह ने सूरह अनफाल में फरमाया था कि पहले 9वीं आयत में, सूरह अनफाल की 9वीं आयत में अल्लाह ने कहा था, पहले मैं 1000 फरिश्ते भेजूंगा, फिर 3000 भेजूंगा, फिर 5000 भेजूंगा। तो वो जो 1000 वाली आयत थी वो चली गई सूरह अनफाल में, जो 3 और 5000 वाली थी वो आ गई सूरह आले इमरान में। तो पहले मैं सूरह अनफाल की आयत पढ़ूं, फिर मैं सूरह आले इमरान की आयतें पढ़ूं। सूरह अनफाल की आयत नंबर 9 में अल्लाह फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं, चूंकि जुमला उधर ही ख़त्म हो जाता है, ना आवाज़ है ना इको है। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह ने फरमाया, इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। ऐ मेरे हबीब, तुमने देखा नहीं जब ये घबरा घबरा के दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमें इन काफिरों से बचा ले, तो हमने कहा हम 1000 फरिश्ते भेज रहे हैं, मुर्दिफीन, जो एक के बाद एक आएंगे, जो एक के बाद एक आएंगे। अच्छा, जब 1000 फरिश्तों का जिक्र किया तो फिर सूरह अनफाल की 10वीं आयत में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा वलितत्मइन्ना कुलूब। अल्लाह ने फरमाया, ये मैं सिर्फ खुशखबरी दे रहा हूँ। क्यों? ताकि इनके दिल मुतमईन रहें। मैं सिर्फ इनका दिल बहलाने के लिए कह रहा हूं कि 1000 फरिश्ते आएंगे। फरिश्ते आएंगे, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये या अल्लाह जानता है या मोहम्मद जानता है। ज़िंदाबाद। तवज्जो है, जिसकी तमहीद पे तवज्जो है वो बंदा इधर देखे। उन्होंने कहा फरिश्ते आएंगे, और जंग हुई भी ऐसी कि दुनिया आज तक यही समझ रही है कि फरिश्ते आएंगे। आवाज सबको आ रही? तो फिर सर ने हिलाना, जरा मुंह से बोलना। फिर अल्लाह ने सूरह आले इमरान में फरमाया, अच्छा जो तरतीब मेरे पेश नज़र है ना जुमलों की, अगर आपकी नज़र भी वहां होती तो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट होती। हाँ, फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं 3000 फरिश्ते भेजूंगा, मलाइकत मुंजिलीन, जो नाजिल होने वाले होंगे। फरिश्ते नाजिल होने वाले होंगे, नाजिल होने वाले होंगे। जो मुसलमानों के लिए मदद के फरिश्ते आए वो नाजिल होते हैं, अली पैदा होता है। सदा सलामत रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। अगली आयत सुनना, सूरह आले इमरान की 25 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया, फिर अल्लाह ने कहा 5000 फरिश्ते भेजूंगा, मलाइकत मुसव्विमीन, जिन फरिश्तों पर बहादुरी की मोहरें लगी हुई होंगी। और फिर आले इमरान की 126 में आवाज दे के फिर कहा, लितत्मइन्ना कुलूबुहुम, ये सिर्फ इनके दिलों के इत्मीनान के लिए है। पहले 1000 भेज रहा हूं, इनके दिल मुतमईन ना हो तो इनसे कह देना मैं 3000 भेजूंगा, उससे भी ये मुतमईन ना हो इनसे कहना मैं 5000 भेजूंगा। लेकिन ये कह देना ये सिर्फ तुम्हारे इत्मीनान के लिए है
क्योंकि काफिरों को मारने के लिए फरिश्तों के लश्कर की ज़रूरत नहीं। मेरा मोहम्मद वैसे कह दे मर जाओ तो ये मर जाएं, लेकिन बदर में तुम्हारा इम्तिहान लेना ज़रूरी है। तो कहा फिर ये इम्तिहान लिया कैसे जाएगा? भाई इम्तिहान इस तरीके से लिया जाएगा कि सामने 1000 का लश्कर तैयार होगा और यहाँ पर 313 होंगे। अभी मैंने जंग शुरू नहीं की, 20 मिनट की तमहीद हो गई, 21वें मिनट में तमहीद जानी नहीं। मुस्तफ़ा ने लश्कर की तरतीब बनाई, मैमना, मैसरा, कल्ब लश्कर, आगे हरावल दस्ता, जिसे अरबी में मुक़द्दिमतुल जैश कहते हैं। ये लश्कर की तरतीब देखकर अबू जहल ने कहा, आज तक ना मोहम्मद ने कोई जंग लड़ी, आज तक ना मुस्तफ़ा ने तलवार उठाई, इसे पता कैसे चला कि जंग की तरतीब बनानी कैसे है? मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते, शर्म कर, मुझे अबू तालिब ने पाला है। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई अली के बाबा का नाम सुनकर, कहने लगे हया, मिलके एक नारा, या अली, कहने लगे हया कर, मुझे अबू तालिब ने पाला है। और अबू तालिब की गोद के पाले हुओं को कुछ सीखना नहीं पड़ता, वो सब कुछ वहां से सीख के आते हैं जहां अबू तालिब की हुकूमत है। जिंदाबाद, सदा सलामत रहो, आबाद। ये मयार जाफरिया कॉलोनी का तुमने कभी किसी फिक्रे पर मायूस किया ही नहीं। जो खामोश हैं अभी तक वो हैरानगी, और जो पीछे खड़े हैं, हालांकि जगह है अंदर भी बाहर भी, कोशिश करना कि फर्श अज़ा पर बैठ जाना, लेकिन जो खड़ा होकर भी सर हिला देगा उसकी दाद पहुंच जाएगी। और जो अगले फिक्रे हैं, मैं घर भी चला जाऊंगा, जो उन पर भी बोल पड़ा तो दाद मेरे घर तक आ जाएगी, लेकिन कम अज़ कम सर ज़रूर हिला देना अगले फिक्रों पर। उन्होंने कहा ऐसे रसूल ने लश्कर की तरतीब बनाई। 3 काफिर बाहर आए, उत्बा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उत्बा, यजीद के बाप का पूरा नाम का, जो अभी भी फटी हुई आंखों से देख रहे, हिंदा का बाप, हिंदा का चाचा, हिंदा का सगा भाई वलीद बिन उत्बा। इन तीनों ने आगे आके कहा, हल में मुबारिज। 3 जवान निकले इस्लाम से, या रसूल अल्लाह हम लड़ेंगे। तीनों काफिरों ने इन तीनों को देखा और इन तीनों को देखकर कहा, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। मुराल पहले डाउन था और घबरा गए। और जिन्हें काफिर न जानते हो, जिंदाबाद, हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए भाई। जिसे काफिर न जानते हो, तवज्जो, अगले फिक्रे आने लगे, उस पर रियायत है ही कोई नहीं। जो बोलेगा मैं समझ जाऊंगा कि किसने वक्त ज़ाया किया है, किसने फिक्रे वसूल किए। नौजवान और बच्चे, ये तमहीद मैंने तुम्हारे लिए पढ़ी है, उनके लिए नहीं पढ़ी जिन्होंने अभी तक लफ्ज़ एक ज़बान से नहीं निकाला। उन्होंने कहा, ये तीनों ने आके कहा, तुम कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। उनको मुकाबले में भेजो जिन्हें हम नहीं पूरा अरब जानता हो। मुस्तफ़ा ने अपने लश्कर पर निगाह की और आवाज दी, या अली, सदा सलामत रहो, हमेशा जिंदाबाद रहो। बोले उन्हें मिंबर की बुलंदियों से मेरा सलाम है, लेकिन फिक्र मैं पूरा करने लगा। रसूल ने आवाज दी, या अली इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, या उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम। फिर रसूल ने आवाज दी, कहाँ है मेरा शेर हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम? सदा सलामत रहो, हमेशा आबाद रहो। रसूल ने कहा, तुम्हारे मुकाबले में कोई और नहीं आएगा। 3 हाशमी जवान आएंगे, 3 हाशमी शेर आएंगे। एक रसूल का शेर है, एक अल्लाह का शेर है, और एक उनका भाई उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। तीनों हाशमी जो ही सामने आए ना, अमीर कायनात सामने आकर वलीद बिन उत्बा को मारा, यजीद के बाप का सगा मामू। फिर जनाब हमजा ने मारा उत्बा बिन रबिया को।
हिंदा के बाप को। अब शैबा बिन रबिया और जनाब उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो चचाजाद हैं रसूल खुदा और अली के, उनकी आपस में जंग हो रही थी। शैबा की तलवार का जख्म जनाब उबैदा के पांव पर लगा। चूंकि पूरे लश्कर बदर में सबसे सनरसीदा ये हैं, सरकार अब्दुल मुत्तलिब के सबसे बड़े बेटे हारिस के बेटे जनाब उबैदा। अली मौला ने जनाब उबैदा को एक तरफ किया, एक वार से शैबा का काम तमाम किया। जो ही ये तीनों काफिर मरे ना, तो एक दफा अबू जहल ने आवाज दी, अब 1 to 1 जंग नहीं होगी, अब हल में मुबारिस की सदा नहीं होगी, बल्कि अब घुमसान का रंग पड़ेगा। चूंकि मुकाबिल में बनु हाशिम आ गए हैं। यूं ही लश्कर कुफार ने सुना ना कि सामने हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद आ गई है, तो इन्होंने तलवारें खींच ली। फिर वो जंग हुई कि मुसलमान 1400 साल से कह रहे हैं फरिश्ते लड़े थे, फरिश्ते लड़े थे, फरिश्ते लड़े थे। क्यों? क्योंकि अली मौला ने तलवार निकाल ली थी। 3 मरतबा खून में डूबी हुई तलवार लेकर मोहम्मद के सामने अली गए और मुस्तफ़ा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर फिर जंग करने लौट गए और काफिरों को मार के कहते थे, अल्लाह तेरा शुक्र है मोहम्मद मुस्कुरा रहा है, अल्लाह तेरा सदा सलामत रहे, हमेशा आबाद रहे। जो साहिबान मार्फत बैठे फिक्र उनके लिए। या अली, या अली, या अली, सदा सलामत रहे। तवज्जो है जी। देर मुझे हो रही, लेकिन मैं चाह रहा हूं 5 मिनट आपके और ले लूं, चूंकि मेरा दिल है मैं बदर की जंग ख़त्म करके जाऊँ। और शायद जाफरिया कॉलोनी वालों को खिताबत का उसूल पता है कि नहीं पता। 3 मजलिसें पढ़ लो या एक जंग पढ़ लो बराबर। क्यों? चूंकि मजलिस पढ़नी होती है, जंग दिखानी होती है। और जो मेरे साथ बदर के मैदान तक आ गया है और अब घुमसान का रन पड़ा है और अली की तलवार काफिरों के खून में डूबी हुई है और अली फरमा रहे हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मोहम्मद मुस्कुरा रहा है। चूंकि मोहम्मद की मुस्कुराहट देखने के लिए ही तो अली काफिरों को काट रहा है गाजर मूली की तरह। वजह क्या थी? अली मौला ने बंदों को मारना शुरू किया। जितने काफिर थे वो मारे गए और ऐसे मारे गए कि मैंने जुमला पहले पढ़ा है, शुरू से लेके अब तक मुसलमान रो रो के दुआएं मांगते थे। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम इन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। ऐ मोहम्मद देखो ये घबरा घबरा के दुआएं मांगते हैं, तो फिर इनसे कह दो ना मैं भी 1000 फरिश्ते भेजूंगा जो एक के बाद एक आएंगे, एक के बाद एक आएंगे। तो अल्लाह तूने फिर ये क्यों कहा? ये इनके इत्मीनान कल्ब के लिए है। क्या फरिश्ते आए नहीं? क्या फरिश्ते आए थे लेकिन लड़े नहीं। क्यों? तारीख उठा के देख लो, तुम्हें तारीख बताएगी कि फरिश्ते लड़े नहीं। 70 काफिर बदर में मरे, 40 अली ने मारे, 20 हमजा ने मारे, बाकी रह गए 10। अगर वो भी फरिश्ते मार गए तो बाकी जवान क्या करने आए थे? जिंदाबाद, सदा सलामत रहो, हमेशा आबाद शाद रहो। मैं अपने मिजाज से हट के जुमले पढ़ रहा हूँ सिर्फ नौजवानों के लिए। अगर बाकी 10 भी फरिश्तों ने मारे तो फिर बाकी क्या कर रहे थे? ऐसी जंग लड़ी अमीर कायनात ने। 1400 साल बाद भी मुसलमान ये कह रहे हैं फरिश्ते मदद को आए, मदद को आए, लड़े नहीं। लड़ वही रहा था जो हमेशा लड़ता आया है। क्यों? अली मौला ने सिर्फ अबू जहल को नहीं मारा, अली मौला ने इब्ने हारिस को मारा, इब्ने नजर को मारा, हंसला बिन अबू सुफियान को मारा, आस बिन वाइल के भतीजे को मारा तो अली ने मारा। अली ने सिर्फ अबू जहल को नहीं मारा, अली मौला ने उबैदा को मारा, अली मौला ने इब्ने हारिस को मारा, अली मौला ने इब्ने नजर को मारा। एक पहलवान था नाम नौफिल बिन खुलीद था, ये अब
हद्द-ए-वुद के मुकाबले में पहलवान था, इसको मारा तो मौला अली ने मारा। जितने बुजुर्ग बैठे, अगर आज तक ये फिक्रा सुना हो जाफरिया कॉलोनी की तारीख में तो ना बोलना, फिर पहली मर्तबा सुनो तो हवाले की जिम्मेदारी मेरी, बोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये बदर में एक बेगैरत काफिर रह गया था जिसका नाम था आस बिन उमैया। ये रसूल को पत्थर मारता था, मोहम्मद की दिल आजारी करता था। यूं ही रसूल की निगाह पड़ी ना आस बिन उमैया पर, अली को जंग करते देख रहे थे कि अभी आस की बारी आ जाएगी, या अली जंग कर रहे थे। रसूल ने आस बिन उमैया को देखा और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्लाह तेरे हबीब का दिल है, ये तेरे हाथों से मरे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सदा सलामत रहो। या अली, आप सदा सलामत रहें। जिसे फिक्र समझ आया है जिंदाबाद मुर्दाबाद। बेशुक्र, तवज्जो भाई का, ऐ अल्लाह तेरे हबीब का दिल है कि ये तेरे हाथों से मरे, ये तेरे हाथों से मरे। इधर देखना भाई, जो जो अल्लाह को मानते हैं जरा एक दफा हाथ उठाना भाई। सारे मानते, चूंकि सारे मुसलमान बैठे, अली के शिया बैठे। कभी आज तक अल्लाह ने किसी एक बंदे को आके अपनी जबान से कहा हो मैं अल्लाह हूं? नहीं। किसके कहने पे माना अल्लाह को? रसूल के कहने पे माना। तो रसूल वो नबी है जिससे ज्यादा अल्लाह को कोई नहीं जानता। वो कह रहे अल्लाह ये तेरे हाथों से मरे। तो नबी को नहीं पता अल्लाह ने इनको किन हाथों से मारना है। जिंदाबाद के जिन हाथों को अल्लाह अपने हाथ कहता है, और ने कहा अल्लाह तेरे हबीब का दिल है। रसूल ने दुआ मांगी, अल्लाह ये आस बिन उमैया तेरे हाथों से मरे। उधर रसूल की दुआ खत्म हुई, उधर अली ने तलवार उठाई, या उम्मुर रास वाली ज़रब आस बिन उमैया के सर पे लगी। आस बिन उमैया के दो टुकड़े हुए। उधर आयत आ गई सूरह अनफाल की। अल्लाह ने आवाज दे कहा, हो वल्लज़ी अय्यदका बिन्नस्रिही व बिलमुमिनीन। ऐ मेरे हबीब तुमने देखा अल्लाह ने इसे कितनी जोर से मारा है। अल्लाह सदा सलामत रहो, हमेशा आबाद। आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद। ये जो इन्होंने रुबाई पढ़ी वो आखिरी मिसरा रह गया, ये मिर्जा दबीर ने लिखी है और लिखी है मौला अब्बास की शान में। मैं मुसाहिब पढ़ने लगा था लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया, मैं इसी को मुकम्मल कर। वो कहते किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा, हर चरखे सलातीन ज़मन कांप रहा है, रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। वो जो कुव्वत परवरदिगार है, वो कहते थे गाजी मेरी कलाई में कुव्वत परवरदिगार, लेकिन अब्बास तेरी कलाई में कुव्वत परवरदिगार भी है और कुव्वत अली भी। इसीलिए तो मेरे मौला हुसैन अब्बास के जाने के बाद रो रो के कहते थे, अब्बास
وہ جو تیرے خوف سے جاگا کرتے تھے وہ اب چین سے سوئیں۔ شبیہ ذوالجناح سے منسوب مجلس ہے۔ عزادار نہ ہوتے عباس کے بازو قلم تو نہ مسلمان حسین کزین سے گرا۔ ہائے وہ مقصد مجلس ہے کہ تمہارے چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے غم میں ہائے کرنا عبادت اور ہمارے غم میں آہ بھرنا تسبیح۔ تمہاری عبادت میں اضافے کے لیے میں فکر پڑھوں، چونکہ مکمل شہادت عظمیٰ میں عاشور کے دن کے علاوہ پڑھتا نہیں، لیکن شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ 2 جملے وہ پڑھ دیے جائیں جو غریب کی غربت بتانے کے لیے کافی ہوں۔ 5 سے 7 منٹ کے بعد وہ راہوار کی شبیہ تمہارے درمیان آ جائے گی جو صرف جانور نہیں، جو حسین کے قتل کا چشمدید گواہ۔ عزاداروں پتہ ہے کسی روایت میں لکھا ہے کہ آقا حسین کے بدن پر 900 زخم تھے، کسی روایت میں لکھا ہے کہ 1800 زخم تھے حسین کے بدن پر۔ میر انیس فرماتے ہیں 3600 زخم ہیں تنے چاک چاک پر۔ رونے کے لیے نہ 3600 زخم چاہیے، نہ 1800 زخم کوئی گن سکا ہے، اور نہ ہی 900 تیر کے زخموں کا کسی کو پتا ہے۔ رلاتی ایک ہی بات ہے، جس کا ایک بال بھی ٹوٹ جاتا تھا نا، ماں پوری رات رو رو کے کہتی تھی بابا محمد اور میرے حسین کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے۔ عزاداران امام مظلوم وہ غازی کے جانے کے بعد اتنا اکیلا ہو گیا کہ 9 لاکھ باغیوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہمارا استغاثہ سنے۔ ایک دفعہ سارے میری طرف دیکھنا، یہ حسین ہے، یہ غیرت لا الہ ہے، یہ غیرت پروردگار ہے۔ حسین نے شام والوں سے مدد نہیں مانگی، حسین ایک مظلومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جس نے آج تک مقتل پہ نظر رکھی ہے اسے فکرہ سمجھ آئے گا۔ علی اکبر کو برچھی لگی، حسین نے نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا۔ علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، حسین نے نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا۔ عباس مولا کے بازو کٹے، حسین نے نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا۔ قاسم کے ٹکڑوں کو ایسے چنتا رہا جیسے ماں نے فدق کی سند کے پرزے دربار سے چنے تھے، لیکن نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا۔ اونو محمد نے کربلا کے باہر زین چھوڑی، حسین نے نہیں کہا حل من ناصر ینصرنا۔ تو پوچھو نا پھر کیوں کہا حل من ناصر ینصرنا؟ جب سارے مارے گئے نا حسین کے تو 9 لاکھ بے غیرتوں کے ہاتھ میں نیزے دیکھے اور ان نیزوں پہ ان چادروں کا تصور آیا جو ابھی لوٹی جانی تھی۔ ایک دفعہ بہنوں کے خالی خیمے دیکھ کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری بہنوں کے پردے بچا۔ علامہ نجرکم ملل، جو تھک نہیں گیا بھائی پچھلے 10 دن غریب کو روتے ہوئے، وہ ایک دفعہ میری طرف دیکھے۔ عزادارو جب آخری رخصت لینے آئے نا میرے مولا حسین تو بہنوں کو سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، السلام علیکہ یا ملکہ لاہور، السلام علیکہ یا سیدہ ام کلثوم بنت امیر المومنین۔ ساری بہنوں کو سلام کیا۔ ایک دفعہ شام کی ملکہ سے کہا بہن وہ ماں کے تبرکات والا صندوق تو لے آؤ کہ جس میں وہ پرانا کرتا پڑا ہے کہ جس کا گریبان ماں نے ہاتھوں سے چاک کیا تھا۔ بہن نے وہ پرانا کرتا بھائی کو لا کے پیش کیا۔ جو ہی حسین نے ابا اتار کے وہ کرتا زیب تن کیا نا، کوئی 4 سال کی معصومہ ہے جو کنات کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہی ہے، ایک دفعہ آئی بابا کے پرانے کرتے کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے بابا تو کہتا تھا تو مدینے کا شہنشاہ ہے، بابا کبھی بادشاہ بھی ایسا لباس پہنتے ہیں، بابا کبھی بادشاہ بھی جنگلوں میں جا کے سوتے ہیں۔ رو کے کہتا ہے آج میں پرانا لباس
اس لیے نہیں پہن رہا کہ میں غریب ہوں، آج میں مظلوم بھی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے تیری دادی زہرا مجھے لینے آ رہی ہے۔ کہتی ہے بابا دادی آپ کو لینے آ رہی ہے یا ہم بھی ساتھ جائیں گے؟ رو کے کہتا ہے نہیں بیٹی میں دادی کے پاس جاؤں گا، تو ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر شام جائے گی۔ عزادارو جسے ابھی تک ماتم نہیں کیا میری طرف دیکھے، جو ہی حسین راہوار کی رکاب میں پاؤں رکھ کر چڑھنے لگا نا، یا بہنوں نے حسین کو کندھوں سے پکڑ کے سوار کرنا چاہا لیکن حسین سوار نہیں ہوا۔ جب 3 دفعہ سوار نہیں ہوا نا، رو کے بی بی عالیہ نے فرمایا بہن قربان جائے تو سوار نہیں ہوتا۔ حسین کہتا ہے مجھے اکبر کی موت کھا گئی ہے، مجھے عباس کی موت کھا گئی۔ علامہ نجرکم سارے ماتم کر لینا بھائی، جلدی کوئی نہیں، مصائب مفصل بھی پڑھا جائے گا لیکن ہائے ضرور کر لینا۔ عزاداران امام مظلوم میرے مولا حسین کی سواری چلی، سب نے سنے 4 سال کی معصومہ سموں میں آ کے لپٹ گئی، سب نے سنے حسین اترے، بیٹی کو پیار کیا، پھر زین پر بیٹھ گئے، سب نے سنے حسین میدان میں گئے، سب نے سنے حسین نے آخری حملہ کیا، سب نے سنا ہے کہ اسی وقت زافر جن آیا۔ زافر کہتا ہے جب میں آیا حسین زین ذوالجناح پر ایسے بیٹھے تھے جیسے لا شریک اپنے تخت پر بیٹھا ہو، کہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے حسین کو، لیکن حسین سر جھکا کے رضائے الہی میں خاموش تھا۔ زافر کہتا ہے میرا دل چاہا میں حسین کی مدد کروں، لیکن میں نے دیکھا انبیاء کی قطاریں ہیں، اوصیاء آئے کھڑے ہیں، فرشتگان آئے کھڑے ہیں، تو میں مدد کے لیے جاؤں کیسے؟ پتہ نہیں غریب مجھے پہچانے کہ نہ پہچانے۔ جعفریہ کالونی والوں اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا کہ ضربیں سن کے روئے گا تو ضربیں میں نے پڑھی نہیں، لیکن فکرہ غربت کا سن لینا۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ آیا اور زافر جن کو کہتا ہے زافر کریم کربلا نے بلوایا ہے۔ زافر کانپ گیا، کانپ کے کہتا ہے کریم کربلا نے اتنی بھیڑ میں مجھے پہچانا؟ جو ہی زافر قریب آیا نا، کہتا ہے میں نے دیکھا حسین بازو کو زور زور سے دبا رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا تیرے بازو میں بڑی درد ہے؟ کہا درد نہیں ہے، اس بازو پہ ایک زخم ہے جس سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، چونکہ جب علی اصغر کو تیر لگا تھا نا تو وہی تیر میرے بازو میں لگا تھا۔ میر انیس فرماتے ہیں نشان تیر نہیں زخم زندگانی ہے، یہ میرے اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ زافر کہتا ہے مولا میں کچھ کہنے آیا ہوں۔ اللہ کرے باقر شاہ جی میں نے نا فکرے پڑے ہوتے حسین کی اس کریمی کے تو میں نہ پڑھتا۔ حسین زخمی ابرو اٹھا کے کہتا ہے زافر تمہیں بیٹے چاہیے؟ زافر تمہیں رزق چاہیے؟ زافر تمہیں بادشاہی چاہیے؟ رو کے کہتا ہے واہ مولا اتنا زخمی ہو کر بھی تجھے اپنی کریمی یاد ہے، مولا تیرا دیا سب کچھ ہے، مولا میں آیا ہوں تیری مدد کرنے۔ حسین فرماتے زافر میں رحمت عالم کا نواسا ہوں، تجھے انسانوں سے نہیں لڑا سکتا کہ جو تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ کہ مولا پھر کوئی ایسی ڈیوٹی لگا کہ میں تیرے پاس رہوں۔ کہ زافر وہ ٹیلا دیکھ رہا ہے وہاں کھڑا ہو جا، لیکن جب میں کہوں نا تو کربلا سے نکل جانا۔ عزادار الزافر کہتا ہے میں کھڑا ہو گیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی نیزے لے آیا، کوئی تلواریں لے آیا، یہ سارے بے غیرت مل کر حسین کو مارتے تھے۔ جس نے ابھی ہاتھ باندھے ہیں کہ جس کے پاس کوئی شے نہ تھی وہ گرم ریت اٹھا کر شبیر کے زخموں میں مل مل کے کہتا تھا تجھے اکبر کا غم نہیں گراتا، تجھے قاسم کا غم نہیں گراتا۔ کہ 70 نیزوں والے یہاں سے آئے، 70 یہاں سے آئے، مگر حسین نے زین نہیں چھوڑی۔ کہتا ہے ابن اشس نے داڑھی سے پکڑ کر حسین کو اتنی زور سے تماچا مارا، شبیر نے زین چھوڑ۔ لمان جتنے بندے باہر بیٹھے سارے ماتم کر لینا۔
اتنا گریہ ہو جائے جتنا شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی کے لیے ضروری ہے۔ عزاداران امام مظلوم جو ہی میرے مولا نے زین چھوڑی نا، اس کے بعد وہ ظلم ہوئے ہیں حسین پر، کائنات کانپ کے رہ گئی۔ حسین نے زین چھوڑی، دو قاتل آئے، ایک کا نام خولی ہے، ایک کا نام سنان ابن انس ہے۔ خولی نے حسین کا گریبان پھاڑ کر، خنجر اٹھا کر میرے مولا کے دل کی رگوں پر خنجر چلانا شروع کیا۔ تمہارا وقت کا امام زیارت ناہیہ میں کہتا ہے السلام علیکہ یا مقطوع الوتین، میرا سلام ہے اس پر جس کے دل کی رگیں۔ اجرکم علی اللہ۔ بھائی جس نے شبیہ لانی ہے وہ تیاری کرنا بھائی۔ عزادار السنان ابن انس نے پتہ ہے کیا کی؟ یہ ہڈی جسے ہسلی کی ہڈی کہتے، اس نے 70 نیزے مارے حسین کی ہسلی کی ہڈی پر۔ عزاداروں میرا مولا حسین اپنی مقتل گاہ میں نہیں گرا، میرا مولا حسین گرا تھا مقام صاحب الزمان پر، نہر الکما کے قریب۔ وہاں سے مقتل گاہ ہے 1 کلومیٹر دور، جسے ماتم آتا ہے پل کے پرسا پڑھ لینا۔ مجھے نہیں پتا حسین وہاں سے وہاں تک کیسے آئے، میں نے مقتل کی کتاب میں پڑھا ہے وہاں حسین کی ہسلی کی ہڈی پر سنان کتے کا بچہ نیزے مار رہا تھا۔ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کر آیا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کر کربلا کی ماتم حسین، ماتم مظلوم کربلا Alhamdulillah.